सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइन से नाल। भारत विच कोरोना के मरीजों की गिनती विच लगातार वाधा। देश विच 1,87,000 लोग निगरानी अधीन। मरीजों की गिनती वध के 513 हुई जबकि 11 व्यक्तियों की हुई मौत। देश भर विच लग्या लॉकडाउन। पंजाब सरकार वालों ऐलाने अणमिथे समय के कर्फ्यू के ऐलान तो बाद मुख्य मंत्री ने किया जनता नूं संबोधन। कहा स्थिति नूं कंट्रोल करने लई कर्फ्यू लाना सी समय की जरूरत। पंजाब विच 90,000 NRI आए शक के घेरे विच। सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने केंद्र सरकार नूं लिखी चिट्ठी। कहा केंद्र करे इन्हां नूं सामने लियाउण विच मदद तां जो कीती जा सके जांच। पंजाब विच कोरोना वायरस तो पीड़ित मरीजों की गिनती वध के 29 हुई। जर्मनी तो इटली के रस्तियों बलदेव सिंह के संपर्क विच रहे बंगे के फिलौर इलाके के 6 मरीज हो रहे सामने। सरकार ने पिंड कीते सील। ते अमरीका की सरकारी एमरजेंसी के बावजूद वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दी वैलफेयर कौंसल वालों कनैटिकट विच लगाए गए लोड़वंदां लई लंगर सिक्खी फर्ज पहचानदियां इस औखी घड़ी विच मनुखता की सेवा करन दा दिता सुनेहा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। भारत विच कोरोना के मरीजों की गिनती लगातार वध रही है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश विच कोरोना के संक्रमण की स्थिति ते सरकार पूरी नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण ने। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से सरकार नाल जनतक सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति विच लोकां नूं लॉकडाउन विच नियमां दी पालना करनी चाहिए है। इस संक्रमण नूं रोकण विच मददगार होवेगा। उन्होंने अगे कहा कि देश विच 1,87,000 लोगों की निगरानी की जा रही है। दस दईए कि सरकार तो लैके सारे देश विच आम लोगों तक इस समय कोविड-19 विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है। कोरोना राही भारत विच 500 तो वध लोग संक्रमित हुए ने जो पूरी दुनिया विच एक भयानक त्रासदी बन गया है। देश विच कोरोना के मरीजों की गिनती वध के 513 हो गई है। इस दे नाल इस वायरस ने हुण तक 11 लोगों की जान ले ली है। ये पहले ही दिन से हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है ये सारे देश में जिन पैसेंजर्स को या जो पोटेंशियल पेशेंट्स हो सकते हैं भविष्य में उन सब लोगों को कम्युनिटी सर्वेलेंस के माध्यम से उन पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और इस सारी एक्टिविटी को यहाँ से पूरे देश भर की कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। आज की तारीख में लगभग 1,87,000 से ज़्यादा लोग सारे देश में इस सेंटर के माध्यम से कम्युनिटी सर्वेलेंस में उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनको कोई सिम्टम तो नहीं डेवलप हुआ। उनके साथ लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के, हमारे ग्रास रूट लेवल तक के, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम के, हमारे सब प्रकार के जो हेल्थ के वर्कर्स हैं उनसे संपर्क बनाए गए हैं। कोरोना वायरस कारण पैदा हुए संकट नाल नजिठण लई सरकार की तैयारी ते सवाल चुकदियां कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि वायरस के खतरे को पहला तो ही गंभीरता नाल लिया जाना चाहिए सी। राहुल गांधी ने मास्क ते दस्तानियां की घाट नाल जुड़े एक डॉक्टर के ट्वीट को रीट्वीट करदियां कहा मैं दुखी हाँ क्योंकि इस स्थिति तो बचिया जा सकता सी। साडे कोल तैयारी करन दा समा सी। सानू इस खतरे को वधेरे गंभीरता नाल लेना चाहिए सी ते बेहतर तैयारी करनी चाहिए सी। देश भर विच कोरोना वायरस के चलदियां सख्ती की गई है। केंद्र ते सूबा सरकारां वालों कोशिश की जा रही है कि जल्द तो जल्द मरीजों की गिनती ते काबू पाया जा सके ते इस अंकड़े विच गिरावट आए। इस दरमियान देश की राजधानी दिल्ली तो एक चंगी खबर आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 24 घंटिया विच दिल्ली विच कोई नवा केस नहीं आया। केजरीवाल ने इस बारे ट्वीट करके दस्या पिछले लगभग 40 घंटों में दिल्ली में एक भी नया कोरोना का पेशेंट नहीं आया है। हमारे पास टोटल दिल्ली में अभी तक 30 पेशेंट्स हुए। उनमें अब कमी आने लगी है, लोग ठीक हो के घर जा रहे हैं और अब 23 पेशेंट्स रह गए हैं दिल्ली के अंदर 30 में से। तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि पिछले 40 घंटों में एक भी नया पेशेंट नहीं आया। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है क्योंकि कभी भी ये संख्या बढ़ सकती है, कभी भी ये बुरी तरह से फैल सकता है। पिछले 24 घंटे में इटली में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है।
पिछले 24 घंटे में अमेरिका कितना डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इतने बड़े बड़े और इतने विकसित देश कोरोना को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो हमें भी जितनी सतर्कता से अभी तक हमने काम किया, जितनी मुस्तैदी से हम सब लोगों ने, आपकी सरकार ने आपके साथ मिलके काम किया, उतनी सतर्कता के साथ अपने को काम करना पड़ेगा। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। We have made a list of things that they could go out to town to buy. Yet I am getting reports, and today especially this morning, that all the towns were back to normal. People were moving around in their mandis, in the cities, in their mohallas, and that is unacceptable to me. Look, we have a responsibility as a government, and that government is to see, you sent me there, and it is my job in a moment of crisis to see that there's full protection to my state. Therefore, I am today have introduced curfew, a 24-hour curfew. People will not go out of their homes. You must stay where you are, and only if you require anything and there's an emergent need, you call your deputy commissioner. The deputy commissioners will be giving numbers. You can call them and they will give you permission to go wherever you wish. It's going to be a difficult time, but in difficult times you have to take difficult decisions. And I think in the larger interest of Punjab, this is something which I have to do. We have covered our poorer sections by giving them money in advance. The older people, we have given 2 months pension in advance, and in April 1st of April we'll be giving the 3rd month so that they can go and buy whatever they wish. We have given all our labour which has been laid off, the construction labour, we have given them 3,000 rupees now, and we'll give them the 1st of April another 3,000 so that they can buy whatever they require. Our deputy commissioners have been empowered. They have been given a 1 crore each, so that whenever they require to, anybody goes to them, if they can't get food, if they can't get medicines, or they can't get shelter, as long as this crisis is on, they will pay for it. And we will see to it that you are made as comfortable as possible. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 90,000 NRI ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ NRI ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 251 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 90,000 NRI ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਰਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਨਫੈਕਟਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। दरअसल कल कोरोना वायरस तो पीड़ित एक तिब्बती नागरिक की मौत हो गई सी। अमरीका तो परते 69 साला तिब्बती नूं कल सोमवार सवेरे निजी हस्पताल लिआंदा गया सी, जिथे उसनूं कांगड़ा दे टांडा स्थित मैडिकल कॉलेज विच रैफर किया गया सी। मरीज ने उत्थे ही दम तोड़िया। मरीज की मौत तो बाद उसका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिस कारण मुढ़ली रिपोर्ट विच उसकी कोरोना कारण मौत की पुष्टि हुई है। सीएमओ कांगड़ा गुरदर्शन गुप्ता ने दस्सिया कि हुण सैंपल जांच लई पुणे भेज दिते गए ने। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में एक और समाचार हमको प्राप्त हुआ, उसके कारण जो हम और भी चिंतित हुए। एक व्यक्ति की जो अमेरिका से आए थे, उनका देहांत हो गया और देहांत की वजह और कोई नहीं, सिर्फ कोरोना वायरस ही था। और हिमाचल में इस घटना के बाद हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। हमारे लिए आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसलिए हम आप सबसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो निर्देश सरकार की ओर से आपको दिए गए हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के माध्यम से चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से, उस पर हम गंभीरता से विचार करें, उस पर अमल करें। आज हमने सारी स्थिति की समीक्षा की अधिकारियों के साथ और अपने हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी, और ऐसी परिस्थिति में हमें आगे बढ़ करके कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसको और भी गंभीरता के साथ लड़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है। भाई और बहनों, आप सबकी जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आज निर्णय किया है कि आज शाम को 5 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश में आगामी आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड-19 ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 667 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 232 ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਿਲੇ। हम चंडीगढ़ का जनता को ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद हमने ये देखा कि कुछ लोग बाहर आके घूम रहे हैं और उसको सीरियसली पालन नहीं कर रहे, इसलिए पंजाब और चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये जो कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिसको अनलेस हम कंप्लीट सैनिटाइज करें, सब लोग को लॉकआउट करें, ये स्प्रेड होता रहेगा और हम इसको फाइट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमें पता है कि आज कर्फ्यू के कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई, वेजिटेबल्स नहीं मिल पाया, मिल्क्स नहीं मिल पाया होगा, मेडिसिन शॉप्स भी बंद रहे हैं। इसको दूर करने के लिए हम तुरंत प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्लानिंग चल रहा है कि हम रिलैक्सेशन दें, मगर रिलैक्सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़भाड़, कंजेशन, क्राउडिंग ना हो जाए, इसका व्यवस्था कर रहे हैं। ये विचार कर रहे हैं कि हम सेक्टर वाइज रिलैक्सेशन कुछ घंटे के लिए देंगे, जहाँ की सेक्टर मार्केट में खुला रखेंगे लोगों को सामान लाने के लिए एसेंशियल आइटम्स, और जहाँ ज़रूरत होगा या सुविधा होगी तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से मोबाइल वैन्स लेके हम वहाँ राशन आइटम्स और वेजिटेबल आइटम्स भी प्रोवाइड करने की प्रबंध करेंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 29 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਵ ਕਿ ਕੁੱਲ 6 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 29 ਹੋ ਗਈ। 3 ਮਾਮਲੇ ਬੰਗਾ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦਰਅਸਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪਠਲਵਾ ਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਰਾਸਤਾ ਇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪਠਲਵਾ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸ 70 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ COVID-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰੋ, ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਰਨਾ, ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨਾ। ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ SGPC ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 101ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮੀਆ, ਜਾਫਰਾਬਾਦ, ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ, ਹੌਜ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर बहुत तेजी ਨਾਲ फैल रहा है। साढ़े मुल्क ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, बहुत अच्छा लगे। लेकिन 5 बजे तो बाद कुछ बेवकूफा ने जाके ਇਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, जो बहुत गलत है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। क्यों आप अपने आप के बारे क्यों नहीं सोचते? अगर आप खुद तंदुरुस्त हों तो पूरा परिवार तंदुरुस्त रहेगा, ये बीमारी तो दूर रहेगा। खासतौर बच्चे तो बुजुर्गों लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो सारे में बचाने का बस यही की तरीका है कि हर बंदा अपने आप को आइसोलेट करे, अपने आप को तंदुरुस्त रखे। कोरोना वायरस की महामारी कारण जिथे पूरे अमरीका विच एमरजेंसी लगी हुई है ते सारिਆਂ ਨੂੰ घर बैठण ਦਾ हुक्म है, दशमेश पिता दे लाल ते भाई कन्हैया जी दे वारसां ने अपना फर्ज पहचानदियां लोकां दी मदद लई कनेटिकट विच लंगर लगा दित्ते ने। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दी वैलफेयर कौंसल दे मैंबरां वल्लों बेघरे लोकां लई लंगर तैयार कीता गया ते उस नूं कनेटिकट सूबे दे फूड बैंक अगे वरताया गया। इसकी जानकारी स्वरनजीत सिंह खालसा मैंबर कनेटिकट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ते वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के नुमाइंदे वजों सांझी की गई। उन्होंने दस्सिया कि लगभग 500 लोगों को अज लंगर वरताया गया ते इस कार्य की सेवा लई आए सारे सेवादारां दा धन्नवाद किया गया। इस मौके गुरप्रीत सिंह, मंगा सिंह, जसपाल सिंह, ब्रेंदा मैकडोनेल, पॉल डायल ते होर पतवंते सजना ने भी वध चढ़ के मदद की। फूड बैंक की संचालक जिल फ्रीज ने सिखां दा धन्नवाद किया ते वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दे काम दी सराहना की। इस औखी कड़ी विच साडा फर्ज है कि अपनी सेहत दा ध्यान रखदे असीं अपने स्थानक भाईचारिਆਂ विच लोड़वंदां ते पीड़ितां दी मदद करिए ते गुरु नानक साहिब दे फलसफे ते पैरा देइए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਵਿਚ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਹੜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫੂਡ ਦੀ ਬੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਛਾਣਵੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,87,000 ਲੋਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 513 ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਕਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ 90,000 NRI ਆਏ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 29 ਹੋਈ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਬੰਗੇ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 6 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੀਤੇ ਸੀਲ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।